گفتگو اتار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے۔ کیا یہ مینا کی رات تھی؟ سبحان اللہ، یہ کیسے بنا لیا؟ اب میں سو گیا ہوں گا تو آپ سوئے ہوئے تھے، اللہ، یہ صرف میرے پاس تھی۔ ایکسکلوسیو کچھ پکچرز تھیں، ویڈیوز تھیں جو نگران شورا۔ مجھے اتنا پسند آیا تھا آپ کا یہ آرام کرنا، اتنا پسند۔ ایک تو یہ منظر تھا، دوسرا میں بتاؤں جی کیا بات، میرے یقین کرے جب یہ ویڈیو دکھائی نا تو مجھے وہ یاد آ گیا، اور وہ منظر تو کہتے ہیں نا ذہن میں ایک فکس ہو گیا۔ شاید اس کی پکچر تو بہت وائرل بھی ہوئی تھی اس زمانے میں کہ امیر اہل سنت، ہم مزدلفہ پہنچے تھے اور آپ جو ہے وہ وہاں پر روڈ پہ آرام کر رہے تھے، بالکل بیچ سڑک تھی، اور پھر نگران شورا آپ کے قریب، اور بہت پیارا منظر، اتنا پیار آیا تھا نا اس منظر کو دیکھ کر کے سبحان اللہ۔ کھلی چھت ہے، کوئی چھت بھی نہیں ہے بلکہ کھلے آسمان کے نیچے زمین پر، اور سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک یوں سمجھے کہ خواب بولوں اس کو کیا بولوں، ایک تھا برسوں کا ارمان تھا۔ برسوں کے مینا میں آپ یوں لیٹے ہوئے ہوں، میں بھی آپ کے قریب میں یوں ہوں، اور میں آپ سے یوں بات کر رہا ہوں، یہ ایسے ہی تھا۔ اب وہ اس رات ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ خواب پورا ہو گیا، ہاں ڈریمز کمز۔ وہ ایسا لگا جیسے یار یہ کیسے کبھی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کچھ ایسا ہوا ہے اور ہمیں لگتا ہے یار یہ پہلے کبھی ایسا سوچا تھا یا دیکھا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ کئیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ البتہ وہ مزدلفہ کی وہ ایک کیفیت تھی۔ یہ الحمدللہ ابھی جو آپ نے منظر دیکھا، یہ مینا کے پیارے اور مقدس خیمے میں جب امیر سنت پہنچے تھے، اب یہ اس سال کا نہیں، اس سے پچھلے سال کا ہے، جو 16 سال کے، کیونکہ پچھلے سال تو بیڈ لگا تھا، اور اس سے پچھلے سال جو تھے نا وہ زمین پر، ہاں زمین پر آرام کرنے کا تھا، تو پہنچے تھے اور آپ نے آرام شروع کیا تھا، تو یہ اس وقت کا لیا گیا منظر۔ خیمے میں ناظرین اور بھی حاجی تھے، اور بھی اسلامی بھائی تھے، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بالکل ان کے درمیان آپ کہیے آرام بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے۔ یعنی ایک ایسا منظر تھا، یعنی اس طرح گھل مل جانا، اتنی شفقت دینا۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو کہ یار اتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں، کچھ چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عوامی واش رومز بھی تھے، وضو خانوں پر بھی آپ نے جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مینا میں حاجی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں امیر اہل سنت نے بالکل اسی عوامی انداز میں کی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے خیمے میں، اچھا خیموں میں گدے بعض گروپ والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمارے خیمے میں بھی تھے، مگر امیر اہل سنت نے وہ گدے بھی ہٹا دیے اور آپ زمین پر ہی آپ نے آرام فرمایا، یا جو بھی وہ نیچے بچھا ہوا تھا، مطلب کوئی سافٹ جو ہم گدا یوز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مزدلفہ میں بھی بالکل اگر وہ منظر مل جائے تو وہ منظر تو واقعی دیکھنے والا ہے کہ کس طرح بالکل روڈ پر امیر اہل سنت اور نگران شورا اور باقی اسلام بھائی موجود تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی مزدلفہ میں امیر سنت کے جس آرام کا ذکر ہوا تھا، اب بات ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ ہو کہ یار وہ کیا سونے کا منظر تھا، تو آئیے وہ سونے کا منظر دیکھتے ہیں۔ آئے کیا گھڑیاں تھیں بابا،
اللہ 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 اللہ. کسی بادشاہ کو اپنے تخت پر سونے میں بھی کیا لطف آئے گا جو لطف مزدلفہ کے فرش پہ سونے سبحان میں. اللہ. کیا بات. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اللہ اللہ اللہ. پھر وہ دن پھر وہ راتیں نصیب ہو جائیں. کیا بات کیا بات. میں امیل سنت سے سوال کروں گا. بابا یہ پتیلا یاد آ رہا ہے کچھ؟ یہ مینا کے خیمے کے نہیں اونٹ کی اکنی. اونٹ کی اکنی. کیا بات ہے. کیا یادداشت ہے. حاجی عبدالحبیب نے خریدی تھی پوری دیکھ خرید لی تھی قافلے کے لیے. تو میری طرف لنگر مزدلفہ کی رات. اونٹ کا پلاؤ تھا یہ. مزدلفہ کی رات. جی جی ماشاء اللہ. صرف یہ میری طرف سے نہیں تھا, کئی 2-3 اور اسلام بھائی نے بھی ملائے تھے پیسے. اچھا. ماشاء اللہ. جی جی جی. اچھا. اور اصل میں وہ 2-3 اچھا. گئے تھے خریدنے کے, کچھ لے کر آئے, بھوک لگی ہے تو ان کو یہ بڑا پتیلا ملا. ہمارے کراچی والوں کو چاول نظر آ جائیں اور بھوک بھی لگی ہو تو کہ لے لو پورا, سب کھائیں گے. تو اب جب نکالا اور اس کو شروع کیا کھانا تو پھر اندازہ ہوا کہ ناٹ ویری ایزی. سبحان اللہ. وہاں سبحان اللہ. ہر نعمت وہاں. یہ بھی ایک یادگار ہے نا. یہ اتنی یادگار ہے کہ خالی پتیلا دیکھ کر یاد آ گیا کہ یہ پتیلا کدھر کا ہے. اور پھر ماشاءاللہ اس کو تقسیم بھی کیا گیا. ماشاءاللہ الحمدللہ. یادیں ہیں یہ. ماشاءاللہ یہ یادیں ہیں یار, ایسی یادیں ہیں, ایسی یادیں. بس کیا بات ہے. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. آقا بلا لو ہم فقیروں کو, بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے. ماشاء اللہ. میں جن دنوں آپ کے گھر پہ تھا نا تو ان دنوں آپ یہ شعر زیادہ پڑھتے تھے. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. آپ کے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یار اس کو چل مدینہ کر دو. آپ تھے بہت چھوٹے. تو میں نے بولا آپ باپو شریف کے ساتھ بھیج دو اس کو. تو باپو شریف کے ساتھ آپ کو بھیج دیا مدینہ شریف قافلے میں. اس کے بعد جو آپ کی ماشاءاللہ لائن لگی ہے نا سفر کی,
یہ اسی آپ کے جو گھر پہ کرم نوازی تھی نا، ہم نے ایک بار فیملی میں سوچا بھی نا کہ وہ کہاں سے کڑی ملی، کہاں سے سلسلہ شروع ہوا. تو یہ رفیق الحرمین جو آپ نے کرم فرمایا، گھر پہ تشریف آوری ہوئی، ایک تو کتاب کا نام بھی ہوئی، سفر حج پر ہی موضوع پہ لکھی گئی. اسی سال آپ کے سفر کے آس پاس ہی والدین بھی آپ کے ساتھ حج پر گئے. آپ نے رفیق الحرمین کمپلیٹ کی اور آپ حج پر گئے تو امی ابو بھی تھے اور آپ نے وہاں ان پر شفقت بھی فرمائی تھی. تو وہ سال کے بعد کوئی ایسا سال نہیں گزرا کہ گھر سے کوئی نہ گیا ہو. ماشاءاللہ وہ راستہ لائن لگ گئی، لائن. یہ شعر آپ پڑھتے تھے، سیڑھی پر چڑھتے تھے دوڑ کے اور یہ شعر کی آواز آتی تھی. اللہ اللہ ماشاءاللہ. تو یہ لائن لگ گئی. اور مجھے یاد پڑتا آپ کے والد صاحب نے مجھے آفر کی تھی ہر سال اچھا پیسہ ہوں ڈینو سے، تو میں نے ایک بار شاید قبول کیے تھے، یہ یاد پڑتا ہے. زیادہ بار والد صاحب سے قبول کرنا یاد نہیں ہے مجھے. آپ کو بھی یاد ہوگا. وہ اس حج کا بھی مجھے اس لیے یاد ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ امیر اہل سنت کے لیے تو بہت سارے عاشقان رسول چاہتے ہیں کہ سعادت انہیں مل جائے، مگر یہ میں آپ سے بھی سوال کروں گا حضور کہ مجھے ابو نے بتایا تھا کہ آپ نے حج سے واپس آ کر کچھ پیسے واپس دیے انہیں، اور مجھے بتایا کہ دیکھو یہ امیر اہل سنت کی احتیاط ہے کہ ہم نے ان کے لیے جو فارم وغیرہ جو بھی پیسے اس زمانے میں پیکج کے ہوتے ہوں گے وہ دیے، تو آپ نے شاید آ کر یہ بتایا کہ یہ حج کے پیسوں میں سے یہ خرچ ہوا اور یہ واپس بچ گیا، تو یہ بھی آپ نے انہیں لوٹایا. تو ابو نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ امیر اہل سنت کی احتیاط ہے. تو یہ کیا لوٹانے پڑتے ہیں اگر کوئی حج بدل وغیرہ کے لیے یا کوئی ترکیب بنائے تو؟ حج بدل میں تو مسائل بہت پیچیدہ ہیں جی. مطلب بالکل یعنی کہ عرف سے ہٹ کر کوئی خرچہ نہیں کر سکتا اس رقم سے، اور جو بچ گیا وہ جس نے بھیجا یہ اسی کا ہے. اب وہ اگر چاہے تو جس نے بھیجا کہ جو بچ گیا وہ تم اپنے قبضہ کر لینا اور پھر اس کو بھلے خرچ کرنا، اس طرح کی کچھ ہے اس میں مسئلہ، اس کا رکھ نہیں سکتا. حج بدل والے جو چاہتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں. جتنا حج بدل کے لیے رقم دی گئی نا وہ سمجھتے ہیں ابھی ہم اس کے مالک ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ مسائل بہار شریعت میں آدمی پڑھے نا، مطالعہ ہو، نہ سمجھ میں آتا علماء سے پوچھ لے تو اس کا ذہن بنتا ہے. ہر ایک کی طبیعت حساس ہوتی نہیں ہے. اصل وہ ذرا دینے والا مانگتا نہیں ہے، اب مانگے نہیں تو دے کون. اللہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں مطلب یعنی کہ بس صرف حلال عطا فرمائے، حلال کی توفیق دے، حرام سے بچائے اپنے کرم سے. ماشاءاللہ آپ کی ایک تحریر 1427 ہجری کی ہمیں ملی ہے جو رکن شورا کو شادی کے موقع پر شاید آپ نے عطا فرمائی تھی. اس کے آخر میں کاش مدنی انعامات اور واہ مدنی قافلہ لکھا ہے، یہ لکھنے میں حکمت کیا ہے؟ کاش مدنی انعامات اور واہ مدنی قافلہ، یعنی کاش یہ شارٹ میں اشارہ ہے کہ مدنی انعامات عام ہو جائیں، آپ بھی مدنی انعامات پر عمل کریں، دوسروں کو بھی کروانے والے بنے. اسی طرح مدنی قافلہ، واہ مدنی قافلہ اگر چلے گا اور چلتا رہے گا تو دنیا بھر میں انشاءاللہ سنتوں کی دھوم دھام ہوتی رہے گی. یہ اس کا مفہوم بن جاتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عثمان اتاری پیرا والا سیدہ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جانی آپ نے یہ عید کیسے گزاری؟ ہاں عید کیسے گزاری؟ سو کر. رات جاگے ہوئے تھے، پھر عید کی نماز تو الحمدللہ ادا کی تھی میں نے، اور پھر آ کر گھر پہ رات کا رت جگہ تھا. ظاہر ہے کہ وہ سیر و تفریح یا کہیں آنا جانا، اب میرا کہاں آنا جانا ہے، تو گھر پہ ہی تھا. میں تو آرام کر لیا، سو لیا. نمازیں اور تو انڈر شروع تو پڑھنی ہوتی، کہیں آنا جانا میرا نہیں ہوا تھا. عید کے دن وہ پڑھا میں نے سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار. یہ پڑھنے کی ترغیب تھی نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے قیامت تک کے ہونے والوں کے لیے مسلمانوں کو ایصال ثواب کیا جائے، تو سب کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوں گے. اور یہ پڑھنے والا جب دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے. تو عید کے دن پڑھنا ہوتا ہے.
रमजान, ये मीठी ईद भी और बकरी ईद भी, ईद लिखा हुआ है। तो ये दो ईदें, ये मशहूर ईदें तो दो हैं ये। अलबत्ता जुमा भी वैसे ईद है, जुम्मे को भी हदीस पाक में ईद कहा गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है, आपके पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है? हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या करते हैं। अच्छा, इसमें फिर होता होगा, अभी ये हो रहा होगा, अभी ये हो रहा होगा। जो सोचने वाले, चाहने वाले, मानने वाले जो होते हैं, उन सब ने अपने अपने तौर पर कोई ना कोई तो दिमाग में जदवल बनाया होगा ना कि अभी ये शेड्यूल हो रहा होगा। तो आपसे ही सुन लेते हैं। क्या हर बात बतानी होती है? जो बताने की वो बता दें। अच्छा, जो नहीं बताने की होती वो भी बता दें कि ये बातें बताने की नहीं होती। मैं एक काम तो मतलब एक सेकंड के लिए भी मुलतवी नहीं करता। बताओ कौन सा काम है? चलो आप बता दें वो कौन सा काम होगा। सांस। जी हाँ, ये काम तो मैं करता रहता हूँ, सांस लेता हूँ दिन रात, नींद में भी ये काम नहीं छोड़ता मैं। बाकी बड़ों का दामन पकड़ा हुआ है यार, बता ये पार लगा देंगे। बाकी तो नामे से गदा के अब मिट जाओ बुरे कामों, ये आला हज़रत का मक्ता है कलाम का, रजा लिखा है आला हज़रत ने, नामे से रजा के, तो अब रजा के नामे में, और आप समझदार हैं, तो नामे से गदा के अब मिट जाओ बुरे कामों, देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया। अच्छे मियाँ ये आला हज़रत के मशाइख में से एक बुजुर्ग हैं, हज़रत सैयदना अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। तो आला हज़रत की तो अकीदत है, तो कि मेरे पल्ले पर मेरे नाम में, यानी कि अब तो मेरे नेकियों के पलड़े में अच्छे मियाँ की मोहब्बत शामिल हो गई। अब तो बुरे कामों भागो इधर से। तो आला हज़रत तो अपने बहरहाल ये क्या, अब बताने ऐसा है नहीं कुछ, बताने जैसा बताएं नहीं है वाकई। चलो वन बाय वन चलते हैं, वन बाय वन चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकअप लेते हैं, वो कि वो जदवल का ब्रेकअप किया। अच्छा, ये आप इरशाद फरमाइए कि माशाल्लाह आपका एक मिजाज है तहरीर, ये आपका एक अपना मिजाज है, और किताबें भी हैं, रिसाले भी हैं, और ऐसा लगता है कि तहरीर के बगैर जैसे कि आप अपने आप को भी अधूरा पाते होंगे कि यार तहरीरी काम बहुत ज़रूरी, कलम। तो ये देख भी रहे थे इस्लाम भाई। तो अब इस लॉकडाउन के सिलसिले में कोई ऐसा आपका जदवल है जिसमें आप कोई तहरीरी मामला लेकर चल रहे हो, कोई किताब या रिसाला, कोई ऐसी चीज़ है? लॉकडाउन में मेरी मसरूफियत बढ़ गई, लोगों को छुट्टी मिल गई। नहीं, जाहिर है कि लॉकडाउन में कौन सा दिलों की रात का सिलसिला, पहले रोज थोड़ी होता था, पहले हफ्ते में एक बार मदनी मुज़ाकरे में हाजिरी होती थी, अब वो डेली। जी। तो ये एक तरह से मतलब मसरूफियत बढ़ी। फिर अब ये क्या होता है 1.5-2 घंटे में 24 घंटे पढ़े वगैरह वगैरह, लेकिन ये कि आदमी ज़ाहिर है कि एक ज़हन इसकी सोचों में तब्दीली आती है, फिर ये कि इंसान है थकन भी लगती है, और कुछ भी होता है, बहुत कुछ होता है। फिर ये कि तो इस तरह रुकावट तो पड़ती है। मैं फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश, ख्वाहिश तो है, लेकिन एक तो सोशल मीडिया में मेरा ऐसा है ना कि मुझसे मरीज रुजू करते, दुखियारे रुजू करते बेचारे, इधर उधर से घूम घाम के, नंबर मेरा आम नहीं है लेकिन पहुंच जाते हैं मुझ तक। तो जवाब फिर मशवरे कोई मांगता है, तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया का भी एक अच्छा खासा समझो कि मेरा हिस्सा है कि मेरा इस्तेमाल होता है। आपसे भी तो मशवरे होते रहते हैं। जी। तो तहरीरी काम में ऐसा है कि फिलहाल तो मैंने वो वसाइल बख्शिश के बाद भी कुछ कलाम वक्तन फवक्तन लिखे, जी, वो जमा कर लिए
ताकि ये भी मतलब है कि वो कभी न कभी छप जाए। माशाअल्लाह। तो 12-15 कलाम जमा हुए, उस पर थोड़ा काम किया मैंने, नोक पलक संवारना वगैरह, रीचेकिंग इसकी। तो अब ये कि ये जहन है कि इसको PDF बना के, ये तो रमज़ान शरीफ से पहले ही नहीं, इसकी प्रिंट आउट तो मेरे मेज़ पर आ गई थी, लेकिन यार मसरूफियत फिर रमज़ान शरीफ में तो बिल्कुल ही, यानी कि आप समझते हैं कि जो हमारा मसरूफियत होती है, और बिल्कुल टाइम की तरकीब बन नहीं पाई। नहीं तो रमज़ान शरीफ में PDF आता तो ज़ाहिर है कि वो जज्बा ज़्यादा होता है लोगों को, तो नात ख़्वानों को भी इसका फ़ायदा होता, इनको पढ़ने का भी ज़्यादा मौका मिलता है। लेकिन अब बहरहाल तो ये ज़हन है कि PDF इसका नेट पर डाल देंगे आप, सोशल मीडिया पे। अब वो नहीं खरीदते कहाँ यार, लोग बहुत कम खरीदते हैं रिसाले, तो ज्यादातर तो क्या लोग वो बोलता रिसाला भी सुनते होंगे, काफी लोग, कुछ ये कि नेट पे पढ़ लेते होंगे। अब नेट का रुझान ज्यादा है, जी हाँ, मोबाइल पर, तो इसलिए PDF पे रखा आ गया तो शायद ये कि लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन किताबी सूरत जो किताब है ना, इसकी इफादियत अपनी है। प्रिंट होकर आ जाए तो महफूज ज्यादा हो जाता है, एक चीज छप कर आ जाती है ना किताब की सूरत में, छोटा रिसाला कम महफूज होता है, बड़ी किताब ज्यादा महफूज होती है। अगर ये वसाइल बख्शिश का अगर दूसरा एडिशन अगर ये जैसे मखतूतुल मदीना शाया करे तो उस एडिशन के अंदर ही एडिशन हो जाएगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये वसाइल बख्शिश डेफिनेटली ये ख़त्म भी होती होगी, दोबारा छपती भी होगी ना किताब हमारी है। ये इस तरह की किताबें कम बिकती हैं, कलाम नातों की किताबें कम बिकती हैं कि हर एक नातख्वान होता नहीं है। नातख्वान होते हैं शख्सियात, इनको कोई ना कोई इनके दोस्त तोहफा दे देते होंगे, बल्कि ये शुअरा जो है ना, शायर, ये नातख्वानों के पीछे घूम रहे होते हैं। जी जी, ये आज से नहीं, ये मेरी मालूमात दाऊद इस्लामी से शायद पहले की भी कह सकता हूँ मैं, दुरुस्त, या अवाइल की, कि मुझे अंदाजा इसका और पता भी है, यूँ समझ लो किसी हद तक, कि वो नातख्वान इसको नातख्वान अपना कलाम देते हैं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो। मुझे भी कभी कभी इक्का दुक्का कलाम मिले हैं कि आप जरा पढ़वा देना महफिल में। और एक साहब ने मुझे अपना कलाम दिया था, और फिर खैर मेरी तवज्जो नहीं थी कि मैं अब क्या पढ़वाऊँ, इसमें कोई तर्ज़ें, और हर नातख्वान ऐसा नहीं होता कि वो तर्ज बना ले, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, तकरीबन एक दूसरे की ये नक्काली कर रहे होते हैं। अपनी तर्ज बनाने वाला तो शायद को हजारों नातख्वानों में होता होगा एक आध। आपको लगता है कलाम और तर्ज का कोई आपस का कोई बहुत जबरदस्त गहरा ताल्लुक है? जी हाँ, बाज कलाम ऐसे होते हैं कि जो जुमाने वाली तर्ज में जमते हैं, बाज कलाम ऐसे होते हैं कि जो पुरसोज तर्जों में जमते हैं। लेकिन ये इन नातख्वानों को नहीं आता होता कि तर्ज कैसे बनेगी। ये किसी न किसी नातख्वान की तर्ज या पुराने किसी न किसी कलाम की तर्ज उठाएंगे, इसी पर इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक पूरा फन है, ये फन है। तो बहरहाल ये कि तो ये नातख्वान जो है, ये शुअरा जो है ना, इनको कलाम लिख लिख के देते, छपता तो जब छपता होगा, ये अपनी किताब गिफ्ट करते हैं, तो ये मत खरीदते कम है, मेरा अंदाजा है। खर्चा कौन करे, मुफ्त आ रही है तो। लेकिन ये जैसे हम हदाय के बख्शिश और ज़ौक़ नात वगैरह जो मखतूतुल मदीना ने शाया की है, हम जब ये तरगीब दिलाते तो ये वसाइल बख्शिश जो मेरे सुन्नत की जो नातें और कलाम और मुनाजात और बहुत कुछ है, बहुत ज़बरदस्त नेकी की दावत है। हमारी तरगीब भी और होना भी चाहिए कि हर एक को कम अज़ कम अपने घर में एक वसाइल बख्शिश का तो किताब नुस्खा इनके घर पे हमारे होना चाहिए, ताकि इसको पढ़ने से भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके रसूल के साथ साथ जो बाबा आपने अल्लाह ताला को सलामत रखे, जो इन चंद सालों में मैं गौर कर रहा हूँ, हो सकता है कोई नात खान या कोई इस तरह के कोई लोग मेरी बात की तायद भी करें, जो मुनाजात जिसको कहते हैं दुआ, अल्लाह के हुजूर दुआ करने के ताल्लुक से जो आपने कलाम लिखे हैं, ये एक मुझे नहीं लगता कि पिछले इतने सालों में कोई एक साथ इतने सारे मुनाजात के कलाम लिखे गए हों। तो इस तरफ जो आपका रुझान भी गया, नातों के साथ साथ मुनाजात पहले भी आपने लिखी थी, लेकिन माशाल्लाह ये एक, तो क्या इसका भी कुछ है, कोई पस मंजर है इसमें? तो मैं हूँ ना अवामी आदमी, अवाम में मैंने जिंदगी
کا اچھا خاصا اب حالات نے مجھے بند کر دیا. ابھی بھیجا عوامی ہے میرے اندر. یعنی میں کسی کے گھر ابھی بغیر بولے چلا جاؤں تو میرے کو یہ میرا ذہن نہیں ہے کہ اپنے پاس آئیں ہاتھ پیر دبائیں حضرت تاریخ دیجئے کب کرم فرمائیں گے. یہ مزاج ہی نہیں ہے. اب جی چاہے گا تو ادھر چلا جاؤں گا, ادھر چلا جاؤں گا, اس کے گھر چلا جاؤں گا. تو یہ پرانا میرا انداز تھا. لیکن اب وہ سیکورٹی کی وجہ سے میں بالکل مجبور ہو گیا کہ اب میں نکل نہیں سکتا. پھر کورونا وائرس نے اور بھی اندر رکھنے پر مجبور کیا کہ مندر ہے. ورنہ یار کبھی کبھی اپنے نکلتے ہی تھے یار, کسی کے گھر جانا ہونا. کبھی کہ یار بہت دن ہو گئے فلاں کے گھر نہیں گئے, چلو یار ایک آدھ ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں. پھر اپنے اس کو بھی اطلاع 2-4 گھنٹے پہلے اطلاع کرتے تھے تاکہ اور سمجھا کر کے کسی کو بولنے کا نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے مخصوص لوگ ہیں جن کا ذہن بنا ہوا ہے کسی کو بولنا نہیں ہے حفاظتی امور کی وجہ سے. تو ہم کبھی کبھی جاتے تھے, لیکن اب یہ بھی ایک عرصے سے بند ہو گیا ہے اس مسئلے کی وجہ سے. تو خیر, تو یہ کہ میرے ذہن میں اصل میں چونکہ عوامی ہوں, عوام کے جذبات مجھے, اب عوام میں ایک بات مجھ تک پہنچی, یار تم لوگ مدینہ مدینہ بہت کرتے ہو, سب مدینہ مدینہ, مکے کا نام کوئی نہیں لیتا. مکہ بھی تو مقدس شہر ہے. الحمدللہ میں نے مدینہ مدینہ کے ساتھ ساتھ مکہ 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 کرنا شروع کر دیا. میرے کلام میں آپ کو شاید ہی کسی کے کلام میں مکہ شریف کا اتنا ذکر ملے گا جتنا میرے کلام میں, کیونکہ مکہ شریف سے نعوذ باللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. سرکار مدینہ پاک میں رہتے ہیں, لیکن مکہ بھی عظمت والا شہر ہے کہ آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری زندگی کے 53 سال 53 ایئرس مکہ شریف کی سرزمین کو اپنے قدم چومنے کی اجازت دی تھی. وہاں کے پہاڑ, وہاں کی گلیاں, وہاں کی مطلب یہ ہے کہ فضاؤں نے ہواؤں نے میرے آقا کی زلفوں کو چوما ہے اور بہت مطلب یہ کہ برکتیں لی ہیں مکے نے میرے آقا کی. تو اب یہ کہ پھر میں نے یہ میرے تذکرہ ہے میرے اس میں. اچھا, یہ بس نعتیں لکھتے ہو, دعا تم لوگ نہیں لکھتے, مناجات نہیں لکھتے, تمہارے نہیں ہوتی تمہاری مطلب وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ میں نے لائن لگا دی, آپ کے سامنے میرا ذہن بن گیا, کوئی شبہ نہیں, تاکہ یعنی کہ ہم کسی طرح بھی بندے کو بھاگ کر شیطان کے قدموں میں نہیں گرنے دیں گے. ہم نے اس کو سنبھالنا. حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے مدینہ مدینہ کیا تو وہ مکہ مکہ بھی کرے, تو پھر بیت المقدس بھی کرے, وہ بھی مقدس ہے, ظاہر ہے کہ وہاں کرے, کوئی منع نہیں ہے. اچھا, تم بھائی فلاں بزرگ کا زیادہ بولتے ہو, فلاں صحابی کا نہیں بولتے ہو, تو بھائی فلاں نبی کا بھی تو ہم نہیں بولتے یار. ہم نے بھائی غوث پاک کی منقبت لکھی تو تم نے حضرت ابو بکر کی کیوں نہیں لکھی؟ تو اب چلو لکھ دی. تو اب کوئی نہیں بولتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیوں نہیں لکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کیوں نہیں لکھا, کہ یہ سب جن کے یہ نام لے رہا ہوں سارے کے سارے نبی صدیق اکبر کے بھی نہیں, غوث پاک کے بھی آقا ہیں, بے شک, سمجھے. تو یہ عوامی سوچیں, تو عوامی سوچوں کو بھی ہم کم سے کم منتشر ہونے دیں, زیادہ سے زیادہ مطلب ان کو ہم بچانے کی کوشش کہ یہ وسوسوں کا شکار نہ ہو اور غوث پاک کے قدموں میں پڑے رہیں. اور ایمان بچاؤ تحریک, بس ایمان بچاؤ تحریک جو ہے نا یہ زبردست رہے, شیطان ایمان نہ لینے پائے. وسائل بخشش کی ابھی مجھے پتا چلا, حاجی امین نے بتایا, بابا 2.5 لاکھ وسائل بخشش پرنٹ ہو چکی ہیں. ہمارا اصل ماحول ہے, اسلامی بھائیوں کی اکثریت کے پاس شاید گھر میں کتاب ہوگی, اسلامی بہنوں کی بھی ہوگی, بس محبت میں لے لیتے ہوں گے, رکھتے ہوں گے. گھر میں نعتیں پڑھنی میرا خیال ہے شاید بچیاں یا یہ جو ہے نا جو ہیں تو ان کو شاید دیکھ کر پڑھنے میں, لیکن لے کر رکھ لیں. اور درخواست آپ سے یہی ہے کہ اس کو بھی پرنٹ ہو کر جو آپ ابھی کلام کو جو آپ فرما رہے ہیں, اگر یہ بھی پرنٹ ہو کر ہاتھ میں آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ زیادہ گھروں میں ہوگا. اور یہ پاکٹ سائز اس کو جیب میں رکھنے میں نعت خوان کو آسانی رہی.
آپ जेब भी नहीं रखते। नात खानों के ताल्लुक से मेरा तो अभी ये देखना है कि नात खानों के पास अब किताब का नहीं है, नात खान इसमें जी तकरीबन नात खानों जी, का जी, भी जी, है, सही क्योंकि आप- इतनी किताबें वो नात खान नहीं लेके शायद। मजा फरमा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें भी मेरे ज्यादातर मुनाजात हैं, दुआएं। मुझे तो अब ये रमजान में इसका सीजन था। ये आपने मौजू लिया, तो अगर कोई आप ऐसा मदनी फूल अता फरमा दें, देखिए अब मतलब कि घर के अंदर या बाहर या और बाहर नात खानियों का सिलसिला कुछ ना कुछ रहता होगा, और मज़ीद ज़ाहिर है कि वो कोरोना की वजह से जो मसाइल हैं, लेकिन ये होता तो है। तो अगर जितनी भी महफिल नात होती हैं, जितनी महफिल नात होती हैं, अगर इन महफिल नात में मुनाजात का हिस्सा एक हिस्सा हो, तो मेरा ख्याल है कि इसमें आने वालों को यार अपनी पकड़ नहीं है, कहीं भी पकड़ नहीं है। सल वो लोग पसंद नहीं करते, नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह नापसंद नहीं करते, लेकिन अब शुरू में शुरू में क्या होता है, ये जो महफिलें होती है ना, इसमें शुरू में ये तबर्रुकन कुछ अशार पढ़ते हैं, दुआया या हमदिया। इसमें मतलब ना दिलचस्पी ज्यादा होती है, कोई नोट चलते हैं, कुछ भी नहीं होता आमतौर पे। अल्लाह अल्लाह, और बस वो फिर नात शरीफ नई नई लाई जाती है, तर्जें झुमाने वाली, कि बस वो किसी तरह भी लोग, क्योंकि अब वो एकदम झुमाने वाली नात होगी ना तो जेब में हाथ डालेंगे तो नोट आएगा, और रुलाने वाली नात होगी तो जेब में हाथ डालेंगे तो आंसू पूछने के रुमाल आएगा। यानी हर एक की बात नहीं करता मैं, क्या करूं यार, माहौल इस तरह का है, जनरल मतलब मैं बात कर रहा हूँ, सब ऐसे इसीलिए पढ़ते हूँ, पैसों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल सब चल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको, मुझे मुखलिस कर दे, हम सभी को मुखलिस कर दे, कि हम अल्लाह और रसूल की बस अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए पढ़े। आपने ये इसी जो तरह तिलावत जो है ना, जी, तिलावत में भी दिलचस्पी नहीं है, तिलावत भी तबर्रुकन होती है, ये कहीं भी हो, ऐसा माहौल हर जगह है। अब जाहिर है कि यहाँ भी सैकड़ों हैं, ये क्या करूं मैं यार, लोग असल बस लोगों की दिलचस्पी नहीं, नाजरीन की भी दिलचस्पी नहीं, नाजरीन भी नात शरीफ सुनेंगे, तिलावत बहुत कम सुनेंगे। कारी साहब अगर पूरे प्रोग्राम में बैठे हुए तो कारी साहब के लिए शायद कॉल मुश्किल से आएगी। जी हाँ। कारी साहब से सूरह बकरा सुना दे, सूरह रहमान सुना दे, सूरह वद्दुहा सुना दे, तो उम्मूमन कारी अब साहब से आएगी ना, और सूरह बकरा शुरू की ना कारी साहब ने, तो मुश्किल ये कि नाजरीन सारे नहीं तो शायद अक्सर ड्रॉप हो जाएंगे, और खुदा न खादा गुनाहों भरे चैनल की तरफ निकल जाएंगे। तो ये जो शुरू का जो भी आप इसलिए वो जो भी है ना, लोगों की नफ्सियात के मुताबिक भी चलना जरूरी है। तो ये आपने जो शुरू में भी इरशाद फरमाया ना कि तो जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होगा ना, तो उसमें ये क्या होता है कि शायद हमारे बाद इस्लाम भाई कि ये जैसे हमारे हफ्तावार इज्तिमा का होता है कि 3 मिनट तिलावत और इब्तदा में 3 मिनट नात, जी जी, ये दोनों की मिलटे तेक हो जाती हैं। सेम नहीं होती होंगी, तिलावत की 3 होती होंगी, नात की 5 होती होंगी। हाँ, ये होता होगा। हाँ, यही बोलता हूँ। तो बारह ये भी एक है तो जी हाँ। दिल जलाने वाली बात ना, कि लोगों को भी तो जज्बा नहीं है ना सुनने का। अब आपकी इस बात से हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या याद आ गया। हज़रत साहबी रसूल हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं तशरीफ़ ले गए मस्जिद में, तो लोग हज़रत इनके आमद पर जमाना शुरू हुए, तो मस्जिद में जमाना शुरू हुए, तो आपने जब जमा होगा तो आपने कुरान करीम की तिलावत शुरू की। सुभान अल्लाह। अब आहिस्ता 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 लोग जाने लग गए। ये उस वक्त की बात बयान कर रहा हूँ। अल्लाह। फिर आपने बयान फरमाया कि मैं तुम्हें हमारे रब का कलाम सुना रहा हूँ और तुम यूं कर रहे हो। फिर एक पूरा, मुझे याद पड़ता है, इनका पूरा एक बयान है, पूरा वाज है इनका इस मौजू के ऊपर। तो सहाबा कराम की सोच कैसी थी कि वो अल्लाह अल्लाह, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब मिलते थे आपस में, हम लोग बोलेंगे हाँ भाई कोरोना वायरस की क्या तरकीब है आजकल ये दहशतगर्दी का दौर होगा, हाँ भाई कहाँ धमाका हुआ है, किधर फायरिंग हुई है, हम लोगों की गुफ्तगू ये होती है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब मिलते थे तो बोलते थे
तिलावत सुनाइए। हाय 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 करो। ये क्या है टाइम। रिवायतें हैं, ये तिलावत सुनाओ, कुरान सुनाओ मुझे। तो यूं एक दूसरे को ये कुरान सुनाते थे। अब तो यार बिल्कुल वो अपने मेमनी में बोलते हैं, आप भी नहीं समझोगे, वो शुद्ध मेमनी वाले समझेंगे। अब भोग जो आटो बड़ी भी हो, ये कहावत है बहुत पुरानी मेमनों की। बिल्कुल ये नहीं कि वो आवेगा आवाज जो है ना तबाह बर्बाद हो चुका है, बिगड़ गया है। तिलावत से दिलचस्पी नहीं है। वो तो बहुत अच्छा कारी हो तब भी मतलब यार कि नहीं सुनते यार। यानी कि एक तरफ आप दुनिया के कारी जमा कर लो, जीनतुल कुर्रा बेहतरीन कारी जमा कर लो, मशहूर कारी महफिल जमा लो, एक तरफ महफिल नात सजा लो, खुद ही पता चल जाएगा गैदरिंग कहाँ ज्यादा है। अब ये भी एक दुश्वारी है कि हमको समझ भी नहीं आती, जो पढ़ा जा रहा है ना समझ नहीं आती। नात शरीफ पढ़ वो समझ में आता है, उर्दू है। नात पढ़ना भी इबादत, तिलावत करना भी इबादत, लेकिन ये कि तिलावत का भी शौक होना चाहिए और नात का भी शौक होना चाहिए। बेशक। ये दोनों साथ साथ चलें तो हमारा बस नफ्स है यार, मानता नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं बिलाल हसन अत्तारी खैबर पख्तूनख्वा से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं अत्तारी हूँ और मेरे सब घर वाले भी आपके मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे चांद रात को मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ बातें इरशाद फरमाई जिनमें ये भी था, जिसका मफ़हूम ये है कि इस दौर के एक वली जिनकी विलादत का दिन रमजान में गुजरा है, उनको मेरा सलाम कहना और विलादत की मुबारक देना। और मेरा गालिब गुमान ये है कि ये आपकी तरफ इशारा है। आप दुआ फरमाएं मुझे फिर दीदार नसीब हो। ये आपकी निस्बत की बरकतें हैं। मेरी उम्र 13 साल है और मुझे आलिम बनने का शौक है। आप दुआ फरमा दें कि मैं आलिम दीन बन जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ही बेहतर है, रमजान शरीफ में तो हजारों लाखों पैदा होते हैं, होते रहे हैं। जरा कौन मुराद है खुदा ही बेहतर जाने, बस रब राजी हो जाए, उसके महबूब खुश हो जाए, बेड़ा पार है। अल्लाह करीम आपको आलिम बाअमल बनाए, बार बार आपको भी दीदार हो, आपके सदके मुझे भी हो। वैसे आपकी स्कूल में न जाने कितने हजार लोग हैं, क्योंकि कई लोग मिलते हैं कि हम मौलाना साहब की स्कूल में साथ पढ़े हैं। आप सब बोलते हैं, उस वक्त कोई घास नहीं डालता था, मैं गरीब आदमी था। आपकी क्लास फेलो भी मिलते हैं। हाँ नहीं भाई, कोई घास नहीं डालता था। वो जनरल बात कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल यानी कि मैं गरीब, मैं यतीम, समझा। पैसे तो होते नहीं थे मेरे पास जो किसी पर मैं खर्चा करूँ। किसी को हमने कुल्फी खिलाए, किसी को कोई चीज़ खिलावे पिलावे नहीं हूँ, खर्चा करे तो बहुत सौ को मतलब अपने दोस्तों का हजूम हो, तो मेरे पास कोई दोस्तों का हजूम नहीं था। तो अब बहरहाल ये कि अब तो ऐसे ऐसे मिलते हैं ना, तो ये तो पुरानी बात हो गई, कई मिलते हैं। हमने आपके साथ हज किया था फुला सन में, तो याद होता है इनको। तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ मैंने लाखों के साथ हज किया था, मेरे साथ लाखों ने हज किया था। तो एक बात बोलता हूँ मैं, तो यूं मतलब लोग अब याद करते हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए। अब याद तो उस वक्त फायदा करेगी ना जब ये कि मेरे साथ ये मिलकर हम सब मिलकर दावत इस्लामी का मदनी काम करें, मस्जिद और तहरीक बढ़ाएं अपनी। तो उस वक्त मेरी बचपन और बेकसी का दौर मुझे पता है, गुर्बत का दौर था ना। ताहम बहरहाल कुछ ना कुछ तो उस वक्त भी ज़ाहिर है कि दोस्त तो होते ही हैं वो, लेकिन वो चीज़ तो नहीं थी ना, कोई ऐसी बात का मेरे अंदर कोई इजहार था कि कोई दीन की खिदमत या इसके हवाले से खास तो था नहीं। प्यारे बापा जान, मलीर में जफ़र बलोच नाम के एक इस्लामी भाई थे जिनको आप वाजा वाजा कह के बुलाते थे। 2012 में उनका विसाल हो गया। तो जब उनके पास मुलाकात के लिए जाते थे तो वो हमें बताते थे कि जब दावत इस्लामी का शुरू का टाइम था तो वो बताते थे कि मैं अमीर अहले सुन्नत को अपनी गाड़ी में जो है वो बयानात वगैरह के लेके जाता था। तो वो बापा जान आपको इस्लामी भाई याद हैं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जफ़र बलोच, और आप प्यार से उनको वाजा कहते। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए जफर भाई को, अल्लाह पाक करम फरमाए। बेचारे अच्छा 8 साल 9 साल हो गए इनके इंतकाल को, अल्लाह रहमत फरमाए।
بے حساب بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گفتگو اتار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی کتنی پیاری